Yes, sir. Sir, very tragic incident. Very tragic incident. Today, a very tragic incident has happened due to the heavy rain. Lot of high flow winds. Rained a lot. Here in this place, due to the fall of the wall, Compound wall. 7 people have died. And the latest reports what I have is that one more death has happened near the Vega Mall. That is what the latest information what I got right now. The total death has been 8 today. 7 here, 1 in the south of Now I think in this all of them, many of them are from the local place. They were vendors. Vendors who have been selling on the streets. The wall has been fallen on them. Some of them was trying to take the shelter. One more unfortunate thing is that from Kerala, a group of 56 people have come here. 10 of them have come earlier. 46 of them are from a group called Kutumbashri. They are the nutrition distribution unit people. Government officials also from the local government also has support of them. Some of them have come in bus, some of them have train also. I think among them 2 has been died. One is Radha, straight from Kerala. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಡಿ. Both of them from Ernakulam. All of them who have been there, and 3 of them, Siza, Preeti, and 3 of them are from who are been injured. They are okay, and some minor injuries have happened. I think they are getting treatment. In this, one is a 6-year-old child who has been injured. In this 7 lot, 6 of them have been identified, 1 has not been identified, and all others are local, except for 2 people from Kerala. So I have instructed to take necessary steps. I have directed all the police officers and my team of corporation officials, GP officials, keep a watch on this and see that whatever the trees which have been in the road, the wings of the trees will be starting cutting from tomorrow. Branches. See that all the branches you may feel that a lot of damages will happen. So we'll be very cautious of that. So, We'll take up all my CM has announced the compensation also. Whatever more can be done, we need to help them out. Other is that as the postmortem is over, we will contact the local government there. We will try to send immediately to the critical kin of the family. sir, how much? Very unfortunate. I am very sorry for this. Sir, already the blame game has started. They are saying there is lack of funds and the lack of infrastructure, and government is not ready to look after all these things. Allegation, they do. We are not bothered about it. Our duty is to safeguard the interest of everyone. The government is very capable. We will handle it. This incident happened. How GB and BDA are prepared, sir? Because every time rain comes, these things. We are prepared. We are prepared, well prepared. We are looking at drinking water problem also. We know that the highest wave we have been seeing in the heat wave is happening in the entire state. So we are looking at it. We should follow this. Thank you, sir. Thank you, sir. ಅವಾಂತರದಿಂದ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ? Yes, sir. Yes, sir. That voice will not come, sir. ಅದು ಕ್ಯಾ ಸರ್? ನಾನು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿದ್ದೆ. CDP ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರು, ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮಿಷನರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ, ನಾಲ್ಕು ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ GBA ಕಮಿಷನರ್ 3 ಜನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದೆ.
ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಲೆಕಲ್ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನು ಕಡತದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 50 ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 7 ಜನ ಬಂದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ವೆಂಡರ್ಸು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಕೇರಳವಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ, 6 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಫುಟ್ವೇರ್ ವೆಂಡರು, ಒಬ್ಬ ಬಟ್ಟೆ ವೆಂಡರು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಂಥವರು ಒಬ್ಬ ಟೂರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇರಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 46 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 46 ಜನದ ಪೈಕಿ 10 ಜನ, 46 ಜೊತೆಗೆ 10 ಜನ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 56 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಹುಷಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೊಯ್ದುಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಲವರು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಗೋಡೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೋಡೆ 8 ಅಡಿ ಗೋಡೆ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದುಃಖವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಂಗೆ ಸುಮಾರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಮಳೆಗಳು ಬಿದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಳೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿಗಳು ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆದಂಥ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇರಳದಿಂದ ನಾನು ಆ ಟೀಮ್ ಹೆಡ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎರ್ನಾಕುಲಂನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿರ್ಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಒಂದು ಶೈಜಾ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ, 3 ಜನ ಕೇರಳದಿಂದ ಅವರು ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಆಕೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತಾ ಅಂತ ಒಂದು, ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಒಂದು, ಇಬ್ಬರು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಮಾತ್ರ ಕೇರಳ ಅವರು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ
ಕೇಳಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಕೂಡ ಇದರಿಂದನೇ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮುಗಿತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಗೌರವದಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇದೊಂದು ಅನ್ಟೈಮ್ಡ್ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಎದ್ದು ಬಂದ್ರಿ, ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಫಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ನೀನು ಹೇಳೋದಿದೆ, ಅದೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಮೀಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಜಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೂ ಇತ್ತು. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 7 ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಹಳ ಇತಿಹಾಸ, 300 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅವರು ರೋಡ್ ಪಕ್ಕ ಪಾಪ ಅವರು ಬಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೀತಿ ವೀಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಾನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರ್, ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಅಂತ ಜಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ರಮದಿಂದ ಇದೇನು ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸರ್, ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಸರ್, GBM ಮತ್ತೆ BBM BDA ಈ ಮಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದುರಂತದ ಮೇಲೆ ದುರಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿದ್ದೀರಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಡವಟ್ಟ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಎಡವಟ್ಟು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಎಡವಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ನೋಡಿದ ಆಲೆಗಳು ನನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ, ಗಾಳಿ ಬಂದಿದೆ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮರಗಳು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರೋಡ್ಗಳ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ಸಪರೇಟ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.